नमस्कार दर्शक मुझे स्वागत करिया वैद टीवी यूट्यूब चैनल को। तो आज हूँ 28 जून 2024 रविवार। तो चलन जाना आज टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर से तो भिडियो को शेष पर्यटन निश्चय देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा जो जेकोसी लेटेस्ट सूचना आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। तो चलतु ना आउ डेरी नक संपूर्ण खबर पर नजर पकड़ा। सूचना मिली मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। सूचना अनुसार पूर्व भारत शिल्पनयर विकास को आहरी त्वरान्वित करने और आंचलिक सहयोग माध्यम संतुलित अभिवृद्धि आने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार एक नुआ प्लाटफर्म गो ईस्ट घोषणा करछंती। भुवनेश्वर एक होटेल आयोजित भारतीय शिल्प महासंघ सीआईआई पूर्वांचल परिषद बैठक में जोगदे मुख्यमंत्री यही घोषणा करछंती। मुख्यमंत्री कहते गो ईस्ट अर्थ होची गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट एंड स्पेशल टास्क फोर्स। यह नूतन पदक्षेप माध्यम समग्र पूर्वांचल और पूर्ववर्ती राज्य शिल्प गोष्ठी गुटिक निज राज्य इंडस्ट्रियल बेस और मार्केट को सुरक्षित रखी ओडिशा रे निवेश करने व्यापक सुजोग पाइबे। गत 2 वर्ष मध्य ओडिशार शिल्पनय प्रक्रिया व्यापक स्तर में पहुंची बेले आसंता 5 वर्ष मध्य ओडिशा शिल्पायन और अभिवृद्धि क्षेत्र में पूर्व भारत श्रेष्ठ राज्य में परिणत हो बोली मुख्यमंत्री दृढ़ विश्वास व्यक्त कर परवर्ती खबर। सूचना मिली पुणी थे युद्ध आरंभ, ईरान उपर अटैक कला अमेरिका। सूचना अनुसार अमेरिका और ईरान मध्य युद्ध विरति लागू रही किंतु यार मात्र किसी दिन मध्य पुणी अशांत हो उठिला मध्य प्राची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक कार्गो जहाज उपर होइता ड्रोन आक्रमण घटना रे अमेरिका ईरान को टार्गेट करछि। जवाब रे यूएस सेना मध्य ईरान अनेक मिसाइल एवं आर्मी बेस उपर आक्रमण करथिया सूचना मिली। घटना को नहीं अमेरिकार उपराष्ट्रपति जेडी भांस कहते जे हिंसार जवाब हिंसार मिलिबो। से निज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स लिखिछंती जे ईरान शांति आलोचना रे दस्तखत करिथिला जहा को अमेरिका सम्मान जणाइथिला किंतु एबे ईरान हिंसार रास्ता बाछिछि। ए विजय परवर्ती खबर। सूचना मिली सारा राज्य में झड़ वर्षा संभावना आज 10 जिला को ऑरेंज वार्निंग। सूचना अनुसार देवस्थान पूर्णिमा भिजिब ओडिशा। आज आसंता 1 तारिख पर्यंत सारा राज्य में वर्षा नहीं पूर्वानुमान करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आज 10 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर दैछि। कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल और अनुगुल जिला ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। सेहिपरि अन्य सब जिला येलो वार्निंग जारी होइछि। आसंता काली सारा ओडिशा को येलो अलर्ट वार्निंग जारी होइछि। 29 तारिख में देवस्थान पूर्णिमा 12 जिला को एवं अन्य सबु जिला येलो वार्निंग जारी करिछि। सेहिपरि 30 तारिख और जुलाई 1 तारिख भी सारा राज्य में वर्षा प्रभाव रहिबो बोली आकलन करछि पाणीपाग विभाग। सारा राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अग्रसर होइते भी वर्षार सेभली प्रभाव देखा मिलुनी। मौसुमी को दुर्बल होइथिबार वर्षार परिमाण भी कम रहुछि फल चिंता रही चाषी। परवर्ती खबर वर्तमान सूचना मिली मुख्यमंत्री को बड़ एक्शन, स्कूल बही त्रुटि 4 निलंबित। सूचना अनुसार स्कूल बही त्रुटि को नहीं शुक्रवार बड़ एक्शन नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। कमिटी सुपारिश अनुसार 4 अधिकारी निलंबित होती। शिक्षक शिक्षा निर्देशालय तत्कालीन निर्देशक मनोज पाठी निलंबित होता बेले आउ 3 सहकारी निर्देशक प्रलिप्ता मिश्र, दिलीप साहू और भारती टुडू निलंबित होती। 6 जन सहकारी निर्देशक उपर मध्य श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। सूचना अनुसार राज्य में सरकार विद्यालय पाठ्यपुस्तक परिलक्षित होता त्रुटि को नहीं मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन एक गुरुत्वपूर्ण बैठक करथिले। आभासी माध्यम विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री श्री नित्यानंद गौड़, मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनुरूध और विभिन्न विभाग वरिष्ठ अधिकारी को नहीं अनुष्ठित यह बैठक में मुख्यमंत्री यह त्रुटि सुधारिबा तुरंत कार्यानुष्ठान नेबा निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर वर्तमान सूचना मिली यही सब जिला को ऑरेंज वार्निंग। सूचना अनुसार मौसुमी वायु प्रभाव राज्य में विभिन्न जिले में वर्षा जारी रही। आसंता सप्ताह पर्यंत पागरे सेपरि किसी विशेष परिवर्तन नथिबा आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइछि। आकलन अनुसार जुलाई 2 पर्याय राज्य विभिन्न जिले में वर्षा होगा संभावना रही। तेज जून 30 पर्यंत विभिन्न जिला को झड़ वर्षा सतर्क कर शनिवार 10 जिला यथा बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर और मयूरभंज को झड़ वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कर समय पवन वेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर वेग रहिबो। बाकी समस्त जिले किसी स्थान में झड़ वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर
ସେହିପରି ରବିବାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ ସଂକେତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଆସିବେ ପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 2027 ସାଲ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏ ନେଇ ଆମେରିକା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ ରୁବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବ। ଏହା ସହ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଐତିହାସିକ ଗସ୍ତ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡାନ୍ତ ରୂପେ ଦେବେ ସହ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ କରିବାକୁ ଭାରତ ଆସୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ବେଶ ଆଗକୁ ନେବ। ଉଭୟ ନେତା ଏକାଭଳି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ ପ୍ରଶଂସକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୁବିଓ। ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁରୀରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ ଭକ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁଦ ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାର୍କିଂ ନିମନ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ହୋମ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ନିମନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲମ୍ବା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିମ୍ବା କୋଣାର୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଭକ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିନକ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପର ଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସେହିପରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମାର୍କେଟ ଛକ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡର କିଛି ଅଂଶ ଖୋଲା ରହିବା ଫଳରେ ବ୍ୟାରିକେଡ ଥିବା ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥାଇ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଦେବସ୍ନାନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଖିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତୀ ବେଶ କିଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସବୁ ସେବାୟତ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭିଜିବ ଓଡିଶା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭିଜିବ ଓଡିଶା। ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 29 ତାରିଖ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି 30 ତାରିଖ ଓ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ବି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ ବି ବର୍ଷାର ସେଭଳି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବି କମ୍ ରହୁଛି। ଫଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଜୁଲାଇ 1 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1 ତାରିଖ ନିଜ ସହିତ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଜୁନ ମାସ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତରେ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କରଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିବା। ଏହି ନୂଆ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜନନାୟକନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଳିଲା ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଜନନାୟକର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତଥା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କେ ଭେଙ୍କୟା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସିଏମ ବିଜୟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଜୁନ 23ରେ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପଦବୀକୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଡିଏକେ, ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଏବଂ ବିଜେପି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ତାମିଲଗା ମୁନେତ୍ରୀ ରାଜାଗମ ସରକାରକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୂଚନା ମିଳୁଛି ମିଳିବ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗରମ ନିଜ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଗରମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଭୀଷଣ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ରହିଥିବା ଏସି, କୁଲର ଓ ଫ୍ରିଜ ଭଳି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଦିନରାତି ଚାଲୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ନିକଟ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ମୋଟ ଅଙ୍କର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହାଲ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପିଏମ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର କନେକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍କିମ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ସୋଲାର କନେକ୍ସନ ନେଇ ଗରମ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଘରେ ସେଇ ମାଗଣାରେ ଥଣ୍ଡାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା 300 ୟୁନିଟ୍ ଯାଏ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ବିଲ୍ ଚିନ୍ତା ନକରି ଆପଣଙ୍କର ଏସି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏବଂ କୁଲର ଚଳାଇବାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 17,997.53 କୋଟି ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ସବସିଡି ସହିତ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ ସବସିଡି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 0.50 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ 1.2 କିଲୋୱାଟ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କଲେ 30,000 ରୁ 60,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମିଳିପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ 150 ରୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 3 କିଲୋୱାଟ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ 60,000 ରୁ 78,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ମିଳିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସେଚେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ କଇଁଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ 3 ଦିନ ସେଚେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ସ୍ଥଳଭାଗ ଜୀବ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକ ଏକ ବିଶାଳକାୟ କଇଁଛକୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତ ଓ ସେଚେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନରେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେଚେଲ୍ସର ଜାତୀୟ ଦିବସ ସମାରୋହର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକାର ଜାତୀୟ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ପାସପୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଦେୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାସପୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଦେୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 1 ରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପାସପୋର୍ଟ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2024 ଅଧୀନରେ ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ଫି ବଢ଼ାଯାଇଛି। ନୂଆ ଫି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ 18 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟ ଦେୟ 1,500 ଟଙ୍କା ରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତତ୍କାଳ ଦେୟ 3,500 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନାବାଳକ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପାଇଁ 36 ପୃଷ୍ଠାର ନୂଆ କିମ୍ବା ପୁନଃ ଇସ୍ୟୁ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଫି 1,000 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,750 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳ ଫି 4,250 ଟଙ୍କାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଶିଶୁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ 1 ଗ୍ରାମର ସୁନା ମୁଦି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥେଲାପତି ବିଜୟ ନିଜର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ମାତୃତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୁଦି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଜୁନ 22 ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 13,600 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଦି ଇଭାକ୍ସ ରାଙ୍କିଂ 2024 ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 200 ଓଡ଼ିଶା ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସମଗ୍ର ଦେଶର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସମ୍ମାନଜନକ ଟାଇମ୍ସ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ସର୍ଟିଫିକେସନ ବୋଲି
ଇମାର୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ 2024 ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 200 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତାଲିକାରେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ 101 ରୁ 200 ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ଏବେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆସନ୍ତା 2 ରୁ ଲଘୁଚାପ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସୂଚନା ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ। ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାତିରେ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ତାତି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଜୁଲାଇ 5 ରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ି ପୂର୍ବ ପରି ଜାରି ରହିବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷ ଖବର ଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମାଡ଼ି ଆସି 2ଟି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା 3 ଦେଶକୁ କରିଛି ଛାରଖାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତ୍ୟା ମେଖାଇଲ ଜାପାନ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତ୍ୟା ହିଗର୍ସ ଜାପାନ ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ତାଇୱାନ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି। ଏହି 2ଟି ଯାକ ସମୁଦ୍ର ବାତ୍ୟା ମିଶି ଫ୍ୟୁଜିନାର ଫରେଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ହିଗର୍ସ ଏବଂ ମେଖାଲ ବାତ୍ୟା ପରସ୍ପର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପତ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 2ଟି ବାତ୍ୟା ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଯାନ୍ତି ବା ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଫ୍ୟୁଜିଆର ଇଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି 2ଟି ବାତ୍ୟା କାରଣ 3ଟି ଦେଶର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବିପଦରେ ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ତେଣୁ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟଚ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡିଓ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବୈଧ ଟିଭି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ